انور علوم ایجوکیشنل ایسوسیشن کی جانب سے نواب شاہ عالم خان یادگار 5واں آل انڈیا مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ اس مشاعرہ پروگرام کی نظامت معین شاداب نے کی۔ اس موقع پر کافی سارے مشہور و معروف شعراء نے شرکت کی تھی، جیسے کہ پروفیسر وسیم بریلوی، منظر بھوپالی، اقبال اشہر، شکیل اعظمی، اعظم شاکری، لتا حیا، خوشبو شرما، مختار یوسفی اور دیگر بھی موجود تھے۔ عوام کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کرتے ہوئے بہترین اشعار اور غزل کو پسند فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس موقع کے چند مناظر۔ پیش ہے سید فیروز کی ایشین ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی رپورٹ۔ یہ ایک زبان ہے، یہ ایک تہذیب کا نام ہے، اور یہ تہذیب کے اثرات نہ صرف اس زبان پر ہیں بلکہ ہماری گفتگو میں، ہمارے محفلوں میں اردو بولنے والے بآسانی پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی انفرادیت ہے۔ اس بات کے بعد میں مجھے یہ بات کا افسوس ہے کہ ہم اردو بولنے والے، کیا بات ہے کہ ہماری اولاد کو اردو کی طرف مائل نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ حضرات اس کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اردو کی خدمت کریں۔ اگر آپ نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ پر اور مجھ پر لازم ہے کہ اردو کی خدمت کریں۔ زبان کو کمزور کیے جا رہے ہیں۔ برا نہ ماننا یہ میری بات کا کہ ہم لوگوں پر ذمہ داری ہے، ہم اردو بولنے والوں پر، ہم اردو دان لوگوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو، آنے والی نسل کو اردو سے واقف کرائیں، ان کو اس کی طرف متوجہ کریں اور ان پر شدت سے ان پر اثر انداز ہو کہ وہ اردو سیکھیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اردو رہ جائے۔ یہ ایک زبان ہے، یہ ایک تہذیب کا نام ہے، اور یہ تہذیب کے اثرات نہ صرف اس زبان پر ہیں بلکہ ہماری گفتگو میں، ہمارے محفلوں میں اردو بولنے والے بآسانی پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی انفرادیت ہے۔ اس بات کے بعد میں مجھے یہ بات کا افسوس ہے کہ ہم اردو بولنے والے، کیا بات ہے کہ ہماری اولاد کو اردو کی طرف مائل نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ حضرات اس کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اردو کی خدمت کریں۔ اگر آپ نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ پر اور مجھ پر لازم ہے کہ اردو کی خدمت کریں، اردو کو جو ہے آگے بڑھائیں، اردو کو نہ صرف ایک بولی رکھیں بلکہ اردو کو ایک زبان کی حیثیت سے اس ملک میں رکھیں۔ اردو اس ملک کی زبان ہے، یہ غیر ملکی نہیں ہو سکتی۔ ایک بات اور ایک میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اردو جب زبان کی تہذیب ہے، جو تہذیب ہے اس میں کئی لوازم ہیں، جیسے قول، جیسے مشاعرے، اور میں یہ تو بفخر کہہ سکتا ہوں کہ مشاعرے کی نظیر دوسری زبانوں میں شاید ہی ملتی ہے۔ کئی جگہ کوی سمیلن ہیں، کئی پوئٹس کے جو ہے گیدرنگس میں جانتا ہوں، لیکن مشاعروں کی بات، مشاعروں کا ادب، مشاعروں کا ماحول کچھ الگ ہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اور آپ حضرات سے بھی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں لے لے۔ معزز حاضرین، السلام علیکم۔ یقین جانیے حیدرآباد میرے نزدیک ایک شہر نہیں ہے بلکہ مسلسل تہذیب و تمدن کا ایک ایسا مرکز ہے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے، اور حیدرآباد کی عظمت رفتہ میں شاہ عالم صاحب وہ کوہ نور ہیں، وہ گوہر نایاب ہیں جن کی خدمات چاہے وہ معاشی ہو، سماجی ہو یا علمی خدمات ہو، دنیا اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ آئیے میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتی ہوں، فہرست طویل ہے۔
कभी सुखन कभी खुशबू कभी दुआ होकर, वाह, कभी सुखन कभी खुशबू कभी दुआ होकर, लहू में दौड़ रहा है वो हम नवा होकर। वाह, कभी सुखन कभी खुशबू कभी दुआ होकर, कभी सुखन कभी खुशबू कभी दुआ होकर, लहू में दौड़ रहा है वो हम नवा होकर। मैं उसके कुर्ब को रिश्तों का नाम दे न सकी, वाह, मैं उसके कुर्ब को रिश्तों का नाम दे न सकी। वो मेरे साथ में रहता है मेरा क्या होकर, वो मेरे साथ में रहता है मेरा क्या होकर। नक्श पानी पे बनाता है मिटा देता है, वाह, नक्श पानी पे बनाता है मिटा देता है, जिंदगी को नए आदाब सिखा देता है। वाह, नक्श पानी पे बनाता है मिटा देता है, जिंदगी को नए आदाब सिखा देता है। उसका बर्ताव है या सिलसिले जुल्म व सितम, बहुत खूब, उसका बर्ताव है या सिलसिले जुल्म व सितम। जब भी मिलता है कोई जख्म नया देता है, वाह, जब भी मिलता है कोई जख्म नया देता है। वाह, 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 लोग पहले वाह, तो मेरा नामो नसब पूछते हैं, लोग पहले तो मेरा नामो नसब पूछते हैं, लोग पहले तो मेरा नामो नसब पूछते हैं, खैरियत मेरी कहाँ ठीक से अब पूछते हैं। वाह, लोग पहले तो मेरा नामो नसब पूछते हैं, खैरियत मेरी कहाँ ठीक से अब पूछते हैं। दिल को अब मेरे तसल्ली नहीं देता कोई, दिल को अब मेरे तसल्ली नहीं देता कोई, सब तेरे रूठ के जाने का सबब पूछते हैं, वाह, सब तेरे रूठ के जाने का सबब पूछते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। एक मतला अर्ज़ कर रहा हूँ ये नात का। रबीउल अव्वल का महीना था, उसी कैफियत में ये मतला हुआ और उसमें नात के कुछ शेर हुए वो मैं पेश करना चाहता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, मतला मुलाहिज़ा फरमाएं। आमदे मुस्तफ़ा पर ये सारा जहां, आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। आमदे मुस्तफ़ा पर ये सारा जहां, आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। आमदे मुस्तफ़ा पर ये सारा जहां, आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। रात महकी हुई चांद हंसता हुआ, जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है। रात महकी हुई चांद हंसता हुआ, जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूल ईमान के खिलते हैं किरदार में, सुभान अल्लाह। है अदब शर्त दरबार सरकार में, है अदब शर्त दरबार सरकार में। सर के बल जाइए अज़मतें पाइए, ये मदीने की गलियों का दस्तूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सर के बल जाइए अज़मतें पाइए, ये मदीने की गलियों का दस्तूर है। क्या बात। भी आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमा लें, और मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह से आप शरीक हो जाएंगे तो ये इबादत में ही लिखा जाएगा। बड़ी खामोशी से आपने 2 शेर सुन लिए, ये आखिरी शेर सुने आप मोहब्बतों के साथ।
جس طرف دیکھیے نور ہی نور ہے. کیا بات ہے، واہ. اتنے آنسو کے تر ہو گئی تھی زمین، ایسا سجدہ ہوا ہے نہ ہوگا کہیں، ایسا سجدہ ہوا ہے نہ ہوگا کہیں. اپنے محبوب سے رب نے یہ کہہ دیا، آپ کی ہر ادا ہم کو منظور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے محبوب سے رب نے یہ کہہ دیا، آپ کی ہر ادا ہم کو منظور ہے. آمد مصطفیٰ پر یہ سارا جہاں آج خوشیوں میں کس درجہ مسرور ہے. شکریہ. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شاعرہ ہونے کے ناطے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے تو یہاں سے پیچھے تک جو تالیاں ابھی تک نہیں بجی وہ میرا ساتھ دے. پڑھتی ہوں، سنیے گا. حجاب کی بات کرتی ہوں، سر سنیے. حاضر کرتی ہوں کہ تیری نگاہ کے شعلوں سے تن نہ جل جائے، واہ. تیری نگاہ کے شعلوں سے تن نہ جل جائے، تیری نگاہ کے شعلوں سے تن نہ جل جائے، بہار آنے سے پہلے چمن نہ جل جائے، بہار آنے سے پہلے چمن نہ جل جائے. اور یہ شعر جس کے لیے میں نے مطلب بڑا حاضر کرتی ہوں میری بہنوں، آپ کی خاص طور سے توجہ چاہتی ہوں. سنیے کہ بہار آنے سے پہلے چمن نہ جل جائے، اور میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹا تو دوں، لیکن میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹا تو دوں، لیکن مجھے یہ ڈر ہے تیری انجمن نہ جل جائے. واہ. شکریہ، بہت شکریہ. اب لگا کہ آپ جاگ گئے ہیں، مجھے بہت اچھا لگا. بہت محنت مجھے نہیں کرنی پڑی آپ تک پہنچنے میں. بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت کرم. ایک بار زوردار تالیاں آپ اس پورے انتظام کے لیے. اور آج جو محبوب عالم خان صاحب نے یہ خوبصورت مشاعرہ اور ہمیں حکم دیا یہاں پہنچنے کے لیے، ان کی بہت شکر گزار ہوں. اہل حیدرآباد، ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. کووڈ سے پہلے حیدرآباد کا مشاعرہ تقریباً آخری مشاعرہ تھا، اور کووڈ کے بعد نظام آباد میں ہی پہلا مشاعرہ پڑھنے کا موقع ملا، اور پھر ٹی چینل پہ حیدرآباد آنے کا موقع ملا. لیکن پھر لہر آ گئی، اور پھر تیسری لہر کے بعد اب جس کو کہنا چاہیے کہ حیدرآباد کا مشاعرہ، محبوب عالم خان صاحب کا مشاعرہ، جس میں میں سالوں سے آتی رہی ہوں، اور حیدرآباد سے میرا بہت گہرا تعلق ہے. ایک طویل عرصے کے بعد ملے ہیں تو میں تو کلام کرتے ہوئے کلام کہتی ہوں اور کلام کرتی ہوں. سنیے گا کہ بعد مدت کے ملے ہو، یہ بتاؤ ٹھیک ہو. واہ. بعد مدت کے ملے ہو، یہ بتاؤ ٹھیک ہو. کیسی گزری اس وبا میں مت چھپاؤ ٹھیک ہو. کیسی گزری اس وبا میں مت چھپاؤ ٹھیک ہو. جس کو نیتا کہہ رہے ہو اس نے بھی پوچھا کبھی، جس کو نیتا کہہ رہے ہو اس نے بھی پوچھا کبھی، فون آیا تھا کبھی یہ جاننے کو ٹھیک ہو. واہ. ڈریے مت، کیونکہ جینا مرنا تو اب تو کووڈ نے اور بھی سکھا دیا کہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. سنیے گا، وبا نے بہت کچھ سکھا دیا، اور حیدرآباد تو میرے اپنے لوگ ہیں. میں تو بولتی ہوں میرا مائکہ ہے. آج مجھے باخدا جھوٹ میں بولتی نہیں ہوں، دلی ہونا تھا. دلی میں ایک شام وردی کے نام ہے جس میں ایوارڈ بھی دیا جانا تھا مجھے، لیکن میں حیدرآباد اپنے مائکے سے کبھی بھی دغا نہیں کر سکتی. سچ بولتی ہوں، جبکہ سچ بولنا ایک جرم ہے. بولنا ایک جرم ہے، سچ بولنا ایک جرم ہے. بولنا اب جرم ہے، سچ بولنا ایک جرم ہے. بولنا تو چھوڑیے، لب کھولنا ایک جرم ہے. بولنا تو چھوڑیے، لب کھولنا ایک جرم ہے. آپ نے تو پار کر دی سب تشدد کی حدیں، آپ نے تو پار کر دی سب تشدد کی حدیں. جرم کو اب جرم کہنا بھی حیا ایک جرم ہے.
जुर्म को अब जुर्म कहना भी हया एक जुर्म है। मैं एक नज्म आप तक पहुंचाऊंगी खास तौर से, और ये मेरा पैगाम भी है आज के नौजवानों के नाम, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं। और जो जबान है वो भी थोड़ी तरमीम और अपडेट होती रहती है, तो मैंने जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पे बैठे हैं देखिए जुड़ने की कोशिश की है, बात कहने की कोशिश की है। मैं किसी भी जबान से कोई भी शब्द उठा लेती हूँ, बात पहुंचनी चाहिए, सुनिएगा। मुद्दतों बाद मुलाकात का मौसम आया, मुद्दतों बाद मुलाकात का मौसम आया, शेर रूबाई और नगमात का मौसम आया। क्या बताऊं कि तुम्हें कितना मिस किया मैंने, क्या बताऊं कि तुम्हें कितना मिस किया मैंने, फिर हया उर्दू बरकात का मौसम आया। शुक्रिया। फिर हया उर्दू बरकात का मौसम आया। और देखिए वबा ने बहुत कुछ सिखाया। एक शेर के लिए चंद अशार पहुंचा रही हूं कि ऐसा नहीं किसी की जरूरत नहीं रही, बहुत खूब, ऐसा नहीं किसी की जरूरत नहीं रही, बस यूं हुआ किसी से मोहब्बत नहीं रही, ऐसा नहीं किसी की जरूरत नहीं रही, बस यूं हुआ किसी से मोहब्बत नहीं रही। और दौरे वबा ने एक तो सही काम कर दिया, दौरे वबा ने एक तो सही काम कर दिया, रिश्तों को परखने की वो चाहत नहीं रही, रिश्तों को परखने की वो चाहत नहीं रही। और आईन ने दिया है बोलने का हक हमें, आईन ने दिया है बोलने का हक हमें, हमको ही बोलने की इजाजत नहीं रही। आईन ने दिया है बोलने का हक हमें, हमको ही बोलने की इजाजत नहीं रही। और मजहब की जरूरत तो सियासत को है हया, मजहब की जरूरत तो सियासत को है हया, मजहब को सियासत की जरूरत नहीं रही, मजहब को सियासत की जरूरत नहीं रही। देखिए हैदराबाद में जो कुछ हुआ, मैं उस बच्ची के नाम सुनेगा करके फिर एक नज्म आप तक पहुंचाऊंगी, सुनिएगा। जवाब दे रही हूँ, मेरी बहन खुशबू ने बहुत अच्छा जवाब दिया था हिजाब पे, अब आप सुनिएगा, मेरा जवाब सुनिएगा। रखेंगे सर को ढांप के ये तो हिजाब से, रखेंगे सर को ढांप के ये तो हिजाब से, रखेंगे सर को ढांप के ये तो हिजाब से, इनको मिला है हुक्म खुदा की किताब से, इनको मिला है हुक्म खुदा की किताब से। ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में, ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में, ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में, मुस्कान के अल्लाह हू अकबर जवाब से। वाह 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 वाह, शुक्रिया। ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में, मुस्कान के अल्लाह हू अकबर जवाब से। और सुनिएगा, गुंडों को काम शोर से गाली गलौज से, गुंडों को काम शोर से गाली गलौज से, गुंडों को काम शोर से गाली गलौज से, तलबा का वास्ता है किताबों निसाब से, तलबा का वास्ता है किताबों निसाब से। और देखिए अब तक नहीं थी और अचानक ही हो गई, अब तक नहीं थी और अचानक ही हो गई, अब तक नहीं थी और अचानक ही हो गई, आया चुनाव हो गई दिक्कत हिजाब से, आया चुनाव हो गई दिक्कत हिजाब से। घूंघट से न पल्लू से न इस्काफ से, मगर उसी को बोलते हैं भाई। मेरी खुद दादी, मैं राजस्थानी हूँ, मेरी खुद दादी सर पे पल्लू लिए रहती थी हमारे राजस्थान में, मैंने अपने घर में देखा है मेरी बुआ मेरी दादी को। तब ये शेर कह रही हूँ कि घूंघट से न पल्लू से न इस्काफ से, मगर घूंघट से न पल्लू से न इस्काफ से, मगर इनको है एतराज हिजाबो नकाब से, इनको है एतराज हिजाबो नकाब से। तुम जो कहो वो ठीक, मैं जो, तुम जो कहो वो ठीक है, मैं जो करूं गलत, तुम जो कहो वो ठीक है, मैं जो कहूँ
غلط کرتی ہے شاعری حیا اپنے حساب سے، کرتی ہے شاعری حیا اپنے حساب سے. جی بہت بہت شکریہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صدر کی اجازت سے، آپ سب کی اجازت سے ارشاد 4 مصرے میں نواب شاہ عالم خان صاحب کے لیے کہے تھے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور نواب شاہ عالم خان صاحب کے تمام فرزندان سے توجہ کا طالب ہوں. عرض کیا تھا کہ عظیم المرتبت انسان تھے حضرت شاہ عالم خان. عظیم المرتبت انسان تھے حضرت شاہ عالم خان. روایات دکن کی جاں تھے حضرت شاہ عالم خان. روایات دکن کی جاں تھے حضرت شاہ عالم خان. اور ذکی بزم سخن روشن تھی ان کی شمع ہستی سے. ذکی بزم سخن روشن تھی ان کی شمع ہستی سے. سخن پرور عظیم الشان تھے حضرت شاہ عالم خان. سخن پرور عظیم الشان تھے حضرت شاہ عالم خان. غزل کے چند اشعار ارشاد. میں خدا سے کر رہا ہوں یہ دعا بہار چھائے. میں خدا سے کر رہا ہوں یہ دعا بہار چھائے. کوئی قافلہ خزاں کا نہ میرے چمن میں آئے. میں خدا سے کر رہا ہوں یہ دعا بہار چھائے. کوئی قافلہ خزاں کا نہ میرے چمن میں آئے. اور میری آرزو ہے ہمدم وہی دور پھر سے آئے. میری آرزو ہے ہمدم وہی دور پھر سے آئے. جہاں میں بھی مسکراؤں جہاں تو بھی مسکرائے. جہاں میں بھی مسکراؤں جہاں میں بھی مسکراؤں جہاں تو بھی مسکرائے. اور میری رہ گزر میں کانٹے تو بچھا رہا ہے لیکن. میری رہ گزر میں کانٹے میری رہ گزر میں کانٹے تو بچھا رہا ہے لیکن. تو بچھا رہا ہے لیکن. تیرے راستے کے پتھر کبھی میں نے تھے ہٹائے. تیرے راستے کے پتھر کبھی میں نے تھے ہٹائے. میری رہ گزر میں کانٹے تو بچھا رہا ہے لیکن. تیرے راستے کے پتھر کبھی میں نے تھے ہٹائے. اور محبوب عالم خان صاحب کی نظر کرتا ہوں. وہ جو ظالموں کے آگے کہی بات میں نے حق کی. وہ جو ظالموں کے آگے وہ جو ظالموں کے آگے کہی بات میں نے حق کی. نہ زبان لڑکھڑائی نہ تو ہونٹ کپ کپائے. نہ زبان لڑکھڑائی نہ زبان لڑکھڑائی نہ تو ہونٹ کپ کپائے. وہ ذکی نظر میں جس کی تھی کشادہ راہ ایماں. وہ ذکی نظر میں جس کی تھی کشادہ راہ ایماں. نہ رہا کبھی وہ پیچھے نہ قدم ہی ڈگمگائے. نہ رہا کبھی وہ پیچھے نہ قدم ہی ڈگمگائے. کہ میں کچھ سناؤں. میں سب سے پہلے اراکین مشاعرہ کمیٹی خصوصاً سجاد میمن صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، محترمہ سجیہ تبسم اور ان کے رفقائے کار کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں تمام شعراء کی جانب سے کہ اتنا خوبصورت مشاعرہ اور اتنا خوبصورت انتظامات انہوں نے کیے. میں تمام شعراء کی طرف سے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں. ایک مسئلہ اور 2 شعر پیش کرتا ہوں. معین بھائی دیکھیے، ایک مسئلہ 2 شعر کہ دارو کا ہے بیمار شفا مانگ رہا ہے. دارو کا ہے بیمار شفا مانگ رہا ہے. مے خانے میں پہنچا ہے دوا مانگ رہا ہے. کیا کہنے. مے خانے میں پہنچا ہے دوا مانگ رہا ہے. اور فٹ پاتھ پہ سونے کی اجازت نہیں جس کو. فٹ پاتھ پہ سونے کی اجازت نہیں جس کو. رہنے کو وہی لال قلعہ مانگ رہا ہے. رہنے کو وہی لال قلعہ مانگ رہا ہے. اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ افسوس کہ کالج میں بھی اب علم کا طالب. افسوس کہ کالج میں بھی اب علم کا طالب. پرچہ بھی جوابوں کا چھپا مانگ رہا ہے. پرچہ بھی جوابوں کا چھپا مانگ رہا ہے. اور ایک مسئلہ 2 شعر دیکھیے. ایک مسئلہ ایک شعر کہ اس کے سر پر سوار ہے جوتا. اس کے سر پر سوار ہے جوتا. چشم لیڈر میں خار ہے جوتا. چشم لیڈر میں
बेकार है जूता और अच्छे अच्छों के सर पे पड़ता है। वाह, शेर देखिए, अच्छे अच्छों के सर पे पड़ता है, कितना आली वकार है जूता। क्या कहने हैं, वाह कितना आली वकार है जूता, अच्छे अच्छों के सर पे पड़ता है, कितना आली वकार है जूता। और 4 मिसरे देखिए कि चाहिए गर तुम्हें शोहरत की बुलंदी मुख्तार, वाह, चाहिए गर तुम्हें शोहरत की बुलंदी मुख्तार, गैर के चूल्हे पे दाल अपनी गला कर देखो, वाह, गैर के चूल्हे पे दाल अपनी गला कर देखो, आपके जूते की बढ़ जाएगी कदरों कीमत, आपके जूते की बढ़ जाएगी कदरों कीमत। शर्त इतनी है किसी लीडर पे, बात इतनी है किसी लीडर पे चला कर देखो, बात इतनी है किसी लीडर पे चला कर देखो। और 4 मिसरे देखिए कि 4 बुर्का पोस्ट थी और एक था आशिक मिजाज, वाह, 4 बुर्का पोस्ट थी और एक था आशिक मिजाज, पीछा करके खूब छेड़ा डालकर थोड़ी सी घास, पीछा करके खूब छेड़ा डालकर थोड़ी सी घास, यक बयक एक मोड़ पर चारों ने उल्टी जब नकाब, यक बयक एक मोड़ पर चारों ने उल्टी जब नकाब, एक बहन थी एक खाला एक अम्मा एक सास, यक बयक एक मोड़ पर चारों ने उल्टी जब नकाब, एक बहन थी एक खाला एक अम्मा एक सास। और 4 मिसरे देखिए कि यूं ही चलते चलते मैंने किया जब उसे इशारा, यूं ही चलते चलते मैंने किया जब उसे इशारा, वहीं घेर कर सड़क पर कई भाइयों ने मारा, वाह, वहीं घेर कर सड़क पर कई भाइयों ने मारा, कभी पीछे आए गुंडे कभी घर पे आई पुलिस, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। 4 मिसरे देखिए कि मुफ्त खोरी का हुआ है बस यही हासिल मुझे, मुफ्त खोरी का हुआ है बस यही हासिल मुझे, कह रहे हैं घर के सारे लोग ही काहिल मुझे, हूँ निकम्मा और फटीचर शुक्रिया है जाने मन, हूँ निकम्मा और फटीचर शुक्रिया है जाने मन, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। और 4 मिसरे देखिए यूं ही चल 4 मिसरे और देखिए कि कल जैसा उनका हाल था वैसा ही हाल है, कल जैसा उनका हाल था वैसा ही हाल है, अब बूढ़ा शजर है दोस्तों कमजोर डाल है, बूढ़ा शजर है दोस्तों कमजोर डाल है, अब गाते हैं नाना आज भी नानी को देखकर, गाते हैं नाना आज भी नानी को देखकर, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। और 4 मिसरे देखिए बनकर मेरी बेगम जब घर आई नसीमा, बनकर मेरी बेगम जब घर आई नसीमा, अहबाब ने भी शौक से खाया था वलीमा, अहबाब ने भी शौक से खाया था वलीमा, और चेहरे की चमक खा गए हालात के दीमक, चेहरे की चमक खा गए हालात के दीमक, लगने लगे अब दोनों ही आसारे कदीमा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, लगने लगे अब दोनों ही आसारे कदीमा।
पुराने शहर की आवाम के लिए और बिलखुसूस खाने के शौकीन आवाम के लिए निहाल्स किचन एंड रेस्टोरेंट अपनी बेहतरीन खिदमात के साथ हाजिर हो चुके हैं। रक्षापुरम मोइन बाग में मौजूद निहाल्स किचन एंड रेस्टोरेंट, जहां पर आवाम के लिए जायके और बजट को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन और जायकेदार लजीज डिशेस फराहम की जा रही है। यहां पर अरेबियन मटन मंदी, चिकन मंदी, मरग, लच्छा पराठा, नान, चिकन मैजेस्टिक, चिकन 65, प्राउंस, जायकेदार मछली और डबल का मीठा। निहाल्स किचन के जायकेदार पकवान से स्विगी और जोमेटो के जरिए अपने ऑर्डर्स बुक करवाते हुए घर बैठे मजा ले सकते हैं। पुराने शहर की आवाम बिलखुसूस मर्द हजरात के लिए खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, फैशन की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ चुका है। सस्ता बाजार मेंस एंड किड्स वेयर, जो सिर्फ नाम से ही सस्ता नहीं बल्कि वाकई में वहां पर इंतहाई सस्ते व वाजबी दामों पर तमाम बेहतरीन क्वालिटी के और ब्रांडेड मर्दाना व बचकाना मलबूसात दस्तियाब है। महज 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए की रेंज में आपको बेहतरीन व हमा अक़साम के मलबूसात एक ही छत के नीचे दस्तियाब रहेंगे। यहाँ पर डेली वेयर, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्रैक्स, रेनकोट्स के अलावा दिगर हमा अक़साम के मलबूसात भी इंतहाई वाजबी दामों में दस्तियाब है। सस्ता बाजार का पता है मोइन बाग, जमाल कॉलोनी, ऑपोजिट SK मीसेवा, या फिर आप दिए गए इस नंबर पर भी कॉल करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 8522903430 या फिर 6303516920 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एशियन टीवी न्यूज़ को फॉलो कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।